Yes. So, dear students, let us continue with the chapter Respiration and Energy Transfer. Now, during this chapter, today, in the last lecture, we have seen about the acetylation process, and today we will see the next step in the aerobic respiration of glucose or carbohydrates, that is Krebs cycle. So, let us start with the Krebs cycle. Krebs cycle occurs in the mitochondrial matrix, and both acetylation and Krebs cycle, both of them, they occur in the mitochondrial matrix. During this cycle, first organic acid form is a citric acid, therefore it is called a citric acid cycle. And if you take a glance in this cycle, you can come across to see so many tricarboxylic acids. So many tricarboxylic acids in the citric acid, oxaloacetic acid, then malic acid, fumaric acid, succinic acid, alpha-ketoglutarate acid. So these many tricarboxylic acids are produced during this cycle. Therefore, it is called as TCA cycle or tricarboxylic acid cycle. Now, during this Krebs cycle, what happens? During this Krebs cycle, the acetyl coenzyme A, which is produced after the acetylation of pyruvic acid, it is oxidized to form CO2, H2O, and formation of oxaloacetic acid once again, so as to complete a cycle. So complete oxidation या ठिकाणी होत नाही की पूर्णपणे end product is CO2 and H2O only. Actually, at the end, oxaloacetic acid is produced and cycle is completed. But during the oxidation of citric acid, the first stable compound, there is stepwise release of energy, and there is a stepwise oxidation occurs, which result in the formation of reduced coenzyme, that is NADH2, FADH2. Then there is synthesis of H2O, there is synthesis of CO2, etc. हे सगळं या Krebs cycle मध्ये घडून येते, which is a very important step in the aerobic respiration. आता aerobic respiration ची Krebs cycle ला आपण Krebs cycle का म्हणायचं? एक तर सायट्रिक ऍसिड सायकल का म्हणायचं? तर पहिला स्टेबल कंपाऊंड सायट्रिक ऍसिड आहे. TCA cycle म्हणायचं कारण ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल मध्ये तयार होतो. Krebs cycle म्हणायचं because the steps involved in this pathway, they are firstly discovered by Sir Hans Kreb. Therefore, the cycle is called named after the name of the discoverer, that is Sir Hans Kreb, as Krebs cycle. Now, next is an important thing is the questions आता तुम्हाला थेअरीला हा यावर्षी पॅन्डेमिक असल्यामुळे ही थेअरीला तुम्हाला स्कीम लिहिण्याचा प्रश्न नाही, पण नीट करता जेव्हा तुम्ही प्रिपेअर करणार आहात त्यावेळेला सगळे इंटरमिडिएट कंपाऊंड्स आणि ते कुठल्या विशिष्ट प्रोसेसने तयार होतात हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. मीन्स यू हॅव टू कीप इन माइंड एव्हरी इंटरमिडिएट कंपाऊंड प्रोड्यूस सिक्वेन्शियली starting from acetyl coenzyme A to citric acid to oxaloacetic acid again, and which is the reaction taking place during the interconversion of these intermediates. Citric पासून आयसोसायट्रिक तयार होताना आयसोसायट्रिक पासून ऑक्झॅलोसक्सिनिक ऍसिड, अल्फा ग्लुटारिक ऍसिड, नंतर सक्सिनिल कोएन्झाइम ए, त्याच्यापासून सक्सिनिक ऍसिड, नंतर मग फ्युमॅरिक ऍसिड. हे इंटरकन्व्हर्शन होत असताना कोणकोणत्या प्रोसेस, कुठे ऑक्सिडेशन होतं, कुठे रिडक्शन होतं, रिडक्शन होत नाही, ऑक्सिडेशन होतं, किंवा कुठे हायड्रेशन होतं, कुठे डिहायड्रेशन होतं, कुठे डिकार्बोक्सिलेशन होतं, कुठल्या स्टेपला, नेमकं कुठल्या स्टेपला कुठल्या प्रोसेसेस घडून येतात ज्याच्यामुळे एक इंटरमिडिएट कंपाऊंड तयार होतो, ते सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे आणि तरच याच्यावरचे एमसीक्यू आपल्याला सॉल्व्ह करता येतात. तर आता ही सायकल अशा पद्धतीने तुम्हाला लक्षात ठेवायची असेल तर तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा सगळे इंटरमिडिएट कंपाऊंड्स लक्षात ठेवायला पाहिजे जे या सायकलच्या दरम्यान तयार होतात. आता सगळ्यात पहिल्यांदा कनेक्टिंग लिंक आपण लास्ट लेक्चरला बघितली, दॅट द product of pyruvic glycolysis, that is the two molecules of pyruvic acid, they does not directly take part in the Krebs cycle. First of all, within the mitochondrial matrix, the pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A. The process is called as acetylation or oxidative decarboxylation.
ह्या प्रोसेसला आपण ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन असं म्हणतो. या ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेसनी पायरुव्हिक ऍसिडचं कन्व्हर्शन ऍसिटिल कोएन्झाइम ए मध्ये होतं. दॅट इज नथिंग बट द ऍसिटिलेशन ऑफ पायरुव्हिक ऍसिड. ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन म्हणजे काय? ऑक्सिडेशन फॉलोड बाय डिकार्बोक्सिलेशन. म्हणजे ऑक्सिडेशनही होतं आणि डिकार्बोक्सिलेशनही होतं. पण सगळ्यात पहिल्यांदा या पायरुव्हिक ऍसिड मॉलिक्युलचं डिकार्बोक्सिलेशन होतं आणि काय तर होत होतं तर ऍसिटेट मॉलिक्युल. त्या ऍसिटेटचं पुढे ऑक्सिडेशन होतं, H2 रिमूव्ह होतो. तो H2 NAD हा कोएन्झाइम रिसीव्ह करतो आणि NAD गेट प्रोड्यूस टू NADH2 आणि मग ऍसिटेटला कोएन्झाइम ऍड होतो, अटॅच होतो आणि ऍसिटिल कोएन्झाइम तयार होतो. सो by oxidative decarboxylation, pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A that we have seen in the previous lecture. The process is called as acetylation, and in this way, the acetyl coenzyme A, which is produced, that is then enters into the Krebs cycle, or condensation of this acetyl coenzyme A occurs during the Krebs cycle by oxaloacetic acid. या ठिकाणी पहिला कंपाऊंड मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मधला दॅट इज ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड, हा जो कंपाऊंड आहे तो ऍसिटिल कोएन्झाइम एचं कंडेन्सेशन घडून आणतो. काय घडून आणतो? कंडेन्सेशन घडून आणतो या ठिकाणी. आता या ठिकाणी आपण पुन्हा बघितलं तर ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन, तर मला हे याच्या ठिकाणी असं सांगायचं आहे की पायरुव्हिक ऍसिड पासून ऍसिटिल कोएन्झाइम तयार होतं, त्यावेळेला ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन. पुन्हा सक्सिनिल कोएन्झाइम ए त्याचप्रमाणे जेव्हा तयार होतो तेव्हा पण ती प्रोसेस ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन आहे. म्हणजे ऍसिटिल कोएन्झाइम ए तयार होताना प्रोसेस कुठली आहे? ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन. नंतर मग क्रेब्स सायकल मध्ये सुद्धा एका स्टेपला सक्सिनिल कोएन्झाइम ए तयार होतो, दॅट इज ऑल्सो द ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन. आणि ऍसिटिल कोएन्झाइम ए चं जेव्हा सायट्रिक ऍसिड मध्ये कन्व्हर्शन होतं त्यावेळेला ऍक्च्युअली ऍसिटिल कोएन्झाइम ए चं कंडेन्सेशन होतं using the oxaloacetic acid. So oxaloacetic acid carries condensation of acetyl coenzyme A into citric acid. या acetyl coenzyme A चं कंडेन्सेशन घडून आणतो कोण? oxaloacetic acid into citric acid. आणि त्यावेळेला एका वॉटर मॉलिक्युलची गरज भासते. इट नीड्स प्रेझेन्स ऑफ वन वॉटर मॉलिक्युल. आता हे असं सगळं याच्या पुढे तुम्ही काउंट केलं तर जवळपास 12 स्टेप्स आहेत, 10-12 स्टेप्स आहेत. हे सगळे इंटरमिडिएट कंपाऊंड तुम्हाला लक्षात आले पाहिजे, सिक्वेन्शियली लक्षात राहिले पाहिजे. तर ते कसे लक्षात ठेवायचे याचा थोडा क्लू मी तुम्हाला देते, कारण त्याशिवाय तुम्हाला ह्या सायकलचे इंटरमिडिएट लक्षात राहणार नाही. त्याच्यानंतर कुठल्या रिॲक्शनच्या माध्यमातून एक नवीन इंटरमिडिएट कंपाऊंड तयार होतो ते पण लक्षात राहणार नाही. इट इज नॉट अ इझी टास्क. तर ते पण जर तुम्ही ट्रिकफुली लक्षात ठेवलं तर इट इज क्वाईट इझी. ते कसं ते थोडं मी तुम्हाला माझ्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न करतो. तर आता आपण बघितलं की ऍसिटिल कोएन्झाइम ए हा फर्स्ट कंपाऊंड आहे जो क्रेब्स सायकल मध्ये एंट्री करतो. आता ही पूर्ण सायकल लक्षात ठेवण्याकरता एक रेक्टँगल आखायचा. सगळ्यात पहिल्यांदा एक रेक्टँगल आखायचा. ह्या रेक्टँगलच्या सेंटरला आपण काय केलंय? ऍसिटिल कोएन्झाइम ए वर घेतलाय. त्याच्या अपोजिट सेंटरला आपण घ्यायचं सक्सिनिल कोएन्झाइम. लिहिलं? आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे की स्कीम कशी लक्षात ठेवायची. सायकल फॉर्म मध्ये तुम्ही लक्षात ठेवली तर तुम्ही एखादा तरी इंटरमिडिएट विसरता किंवा सिक्वेन्स तरी चुकतो. म्हणून तुम्हाला पहिला क्लू लक्षात सांगितला, सक्सिनिल ऍसिटिल कोएन्झाइम आहे, क्रेब्स सायकल मध्ये एंट्री करतो तर ह्या रेक्टँगलच्या सेंटरला आहे, त्याच्या अपोजिट सेंटरला सक्सिनिल कोएन्झाइम. या साइडनी हे 4 रेक्टँगल्स तयार करायचे, 4 बॉक्सेस तयार करायचे जे पिंक कलर मध्ये दाखवले. आणि दुसऱ्या रेक्टँगलच्या दुसऱ्या साइडला पुन्हा 4 बॉक्सेस तयार केले, 1 2 3 4. इकडे पण 4 बॉक्सेस 1 2 3 4 जे पिंक कलरचे दाखवले. हा ग्रीन थोड्या वेळाकरता विसरा. तर हे 4 बॉक्सेस आणि इकडले 4 बॉक्सेस. आता सगळ्यात पहिला तुम्हाला मी हे सांगितलं की याला सायट्रिक ऍसिड सायकल म्हणतात. का म्हणतात? कारण पहिला कंपाऊंड जो तयार होतो तो सायट्रिक ऍसिड आहे. आणि ऍसिटिल कोएन्झाइम हे पहिल्यांदा कशासोबत रिॲक्ट होतो? मॅट्रिक्स मध्ये येतो तो OAA सोबत रिॲक्ट होतो. म्हणजे ह्या 2 गोष्टी तुमच्या लक्षात तुम्हाला ठेवायचेच आहे. त्याला सायट्रिक ऍसिड सायकल म्हणतात, म्हणून पहिला कंपाऊंड सायट्रिक ऍसिड सायकल आहे. आणि हा कशाच्या कॉम्बिनेशन मध्ये तयार होतो? ऍसिटिल कोएन्झाइम ए आणि ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड. म्हणजे इकडल्या पहिल्या बॉक्समध्ये आपण ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड लिहिणार, इकडल्या पहिल्या बॉक्समध्ये आपण काय लिहिणार? सायट्रिक ऍसिड. त्याच्यानंतर त्याचा आयसोमेरिक फॉर्म आयसोसायट्रिक ऍसिड. सायट्रिक पासून डायरेक्ट आयसोसायट्रिक पटकन लक्षात राहतो, सायट्रिक आयसोसायट्रिक ऍसिड. मी मधला तुम्हाला सध्याच लक्षात ठेवा असं म्हटलेलं नाही. सायट्रिक
आयसोसायट्रिक, नंतर ऑक्झॅलोसक्सिनिक ऍसिड आणि अल्फा क्युटोग्लुटारिक ऍसिड हे दोन इंटरमिडिएट तुम्हाला जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवायचे आहे. ऑक्झॅलोसक्सिनिक ऍसिड आणि अल्फा क्युटोग्लुटारिक ऍसिड याच्यानंतर क्रमाने येणार आहे. मध्ये याच्या अपोजिटला आपण सक्सिनिल कोएन्झाइम ऑलरेडी लिहिलाय. ऍसिटिल कोएन्झाइमच्या अपोजिटला सक्सिनिल कोएन्झाइम लिहिला. याच्यामधनं कोएन्झाइम ए निघून गेला तर कोणता ऍसिड तयार होईल? तर सक्सिनिक ऍसिड. सक्सिनिल कोएन्झाइम ए मधनं कोएन्झाइम ए काढला, ऍसिड तयार होतं सक्सिनिक ऍसिड. नंतर FM रेडिओ लक्षात ठेवायचं. FM रेडिओ, you know, all of you are well aware with FM रेडिओ. F stand for femalic, M for malic. म्हणजे तुमचा सिक्वेन्स चुकणार नाही. तर सक्सिनिक ऍसिड नंतर F फॉर फिमॅलिक ऍसिड, M फॉर मॅलिक ऍसिड. इथे ऑक्झॅलिक ऍसिड तुम्ही पहिलेच लिहिलेलं आहे. अशा पद्धतीने सगळे इंटरमिडिएट्स मी लिहिणार. काय सांगितले मी तुम्हाला? ऍसिटिल कोएन्झाइम या सेंटरला लिहिलं, सक्सिनिल कोएन्झाइम हे दुसऱ्या सेंटरला, अपोजिट सेंटरला. पहिला रिएक्टंट आहे ऑक्झॅलो ऍसिटिक ऍसिड, जो मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मध्ये असतो. पहिला प्रॉडक्ट तयार होतो सायट्रिक ऍसिड, त्याच्यापासून दुसरा प्रॉडक्ट आयसोसायट्रिक. तुम्ही ऑक्झॅलोसक्सिनिक आणि अल्फा क्युटोग्लुटारिक ऍसिड जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवणार आहे. इथे सक्सिनिल कोएन्झाइम आहे, कोएन्झाइम निघून गेला, ऍसिड आलं सक्सिनेट ऍसिड. नंतरचे ऍसिड्स लक्षात ठेवण्याकरता आपण FM रेडिओ लक्षात ठेवला. F फॉर फिमॅलिक, M फॉर मॅलिक. फिमॅलिक ऍसिड आणि मॅलिक ऍसिड, पुढे इथे ऑक्झॅलिक ऍसिड. सगळेच सगळे इंटरमिडिएट कंपाऊंड तुमच्या लक्षात राहील. हे तुम्ही नंतर लक्षात ठेवला तर तुम्ही सायकल फॉर्म मध्ये पण देऊ शकाल. हाच रेक्टँगलच्या ऐवजी सायकल, हे लक्षात ठेवण्याकरता. आणि नंतर मग सायट्रिक आयसोसायट्रिक मधला हा सिस ऍकोनिटिक ऍसिड, हा तुम्ही लिहिला तरी चालतो, नाही लिहिला तरीही चालतो, कारण हा इंटरमिडिएट कंपाऊंड आहे. तुम्ही डायरेक्ट असं म्हटलं सायट्रिक ऍसिड इज कन्व्हर्टेड इनटू आयसोसायट्रिक ऍसिड बाय कंटिन्यूड हायड्रेशन अँड डिहायड्रेशन. हायड्रेशन मध्ये पाणी आत जाणं, डिहायड्रेशन मध्ये पाणी बाहेर जाणं. बाय कंटिन्यूड हायड्रेशन डिहायड्रेशन आयसोसायट्रिक ऍसिड इज प्रोड्यूस, तरीही चालतं. पण तुम्ही हे प्रत्येक वेळेला स्किप करायचं म्हटलं की ऑटोमॅटिकली तुमचा सिस ऍकोनिटिक ऍसिड हा लक्षात राहतो. अशा पद्धतीने आपण सगळे इंटरमिडिएट कंपाऊंड पहिल्यांदा लक्षात ठेवले. आता प्रश्न आहे की मध्ये कुठे H2 लिहायचा, कुठे CO2 लिहायचा, कुठे NaDH2 लिहायचा, कुठे FADH2 लिहायचा, हो की नाही? तर सगळ्यात पहिल्यांदा ऑक्झॅलो ऍसिटिक ऍसिड जेव्हा कंडेन्सेशन घडून आणतो ऍसिटिल कोएन्झाइम एचं आणि सायट्रिक ऍसिड तयार होतं, तेव्हा एक वॉटर मॉलिक्युल म्हणजे पाणी ओतावलं. आणि पुढे म्हटलं आपण कंटिन्यू हायड्रेशन आणि डिहायड्रेशन, म्हणजे पाणी आत, पाणी बाहेर, पाणी आत. तीनदा वॉटर टेकन इन, वॉटर गिव्हन आउट, वॉटर टेकन इन, 3 सायकल झाल्या. त्याच्यानंतर ऑक्सिडेशन, आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक अल्टरनेट स्टेजला ऑक्सिडेशन होतं, म्हणजे NaDH2 तयार होतो. ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे काय? की हायड्रोजन रिमूव्ह होतो. ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे हायड्रोजन रिमूव्ह होतो. तर रिमूव्ड हायड्रोजन कोएन्झाइम रिसीव्ह करतो. एकतर NAD हा कोएन्झाइम रिसीव्ह करतो किंवा FAD हा कोएन्झाइम रिसीव्ह करतो. पॉसिबली NAD करतो, FAD फक्त फ्युमॅरिक ऍसिड तयार होतानाच FAD हा कोएन्झाइम हा H2 ला रिसीव्ह करतो. मग प्रत्येक अल्टरनेटला, म्हणजे इथे ऑक्सिडेशन झालं, दुसऱ्याला नाही, तिसऱ्याला ऑक्सिडेशन झालं, इथे नाही, इथे ऑक्सिडेशन झालं, इथे नाही, इथे ऑक्सिडेशन झालं, इथे नाही. इथून पुढे पाहिलं की प्रत्येक अल्टरनेट स्टेपला आपण ऑक्सिडेशन दाखवलं, म्हणजे हायड्रोजन रिमूव्ह दाखवला, तो NAD रिसीव्ह करतो. कुठे FAD रिसीव्ह करतो? फक्त फ्युमॅरिक ऍसिड तयार करतात. झालं. म्हणजे H2O कुठे लिहायचे हे लक्षात आले तुमच्या? पहिल्यांदा H2O टाकला, पाणी आत, बाहेर, आत. नंतर मग ऑक्सिडेशन, हायड्रोजन रिमूव्ह, यूज बाय NAD टू NADH2. इथे काहीच नाही, NAD टू NADH2, इथे काही नाही, FAD टू FADH2, कारण फ्युमॅरिक ऍसिड इथला हायड्रोजन FAD रिसीव्ह करतो, इथे काहीच नाही, पुन्हा ऑक्सिडेशन. अल्टरनेटला ऑक्सिडेशन केलं. मग आता इथे आपली रिकामी जागा आहे सध्या, आपल्याला आपण ठरवलं नाहीये. मग याच्यानंतर इथे कंटिन्यूड दोनदा आपण डिकार्बॉक्सिलेशन, इथे सिंपल डिकार्बॉक्सिलेशन, इथे आपण म्हटलंच आहे ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बॉक्सिलेशन, ऑक्सिडेशनचा NADH2 आणि हा डिकार्बॉक्सिलेशन. दोनदा CO2 चं रिमूव्हल दाखवलं, डिकार्बॉक्सिलेशन. त्यानंतर कंटिन्यूड दोनदा, 2 गॅप्स राहिल्या पुन्हा आता ही आणि ही, कंटिन्यू दोनदा हायड्रेशन दाखवायचं, H2 आत, H2 आत. आता सगळ्या गॅप्स भरलेल्या आहेत. आणि इथे आपल्या सक्सिनिल कोएन्झाइमला याच ठिकाणी ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बॉक्सिलेशन दाखवलं एका साईडला, तर दुसऱ्या साईडला ATP फॉर्मेशन दाखवायचं. हे सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन आहे. सक्सिनिल कोएन्झाइम ए मधनं एनर्जी बाहेर पडते, सक्सिनिक ऍसिड तयार होताना त्याच्यापासून ATP तयार होतात व्हाया GTP. इट इज अ सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन. अशा पद्धतीने प्रत्येक इंटरमिजिएट कंपाऊंड आपण लक्षात ठेवला. कुठे H2O लिहायचं ते लक्षात घेतलं, कुठे CO2 लक्षात टाकायचंय, कुठे H2O टाकायचं ते.
आपण लक्षात घेतो. आता पुन्हा आपण रिपीट करू. कसं लिहिलं आपण सगळे इंटरमिडिएट कसे लक्षात ठेवले? ऍसिटिल कोएन्झाइम आहे, अपोजिट साईडला सक्सेसिव्ह कोएन्झाइम आहे. 4 बॉक्स इकडे काढले, 4 बॉक्स इकडे काढले. पहिला कंपाऊंड हा सायट्रिक ऍसिड आहे, पहिल्या प्लेसला सायट्रिक ऍसिड दिलं. पहिला रिएक्टंट हा ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड आहे, इथे आपण ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड दिलं. सायट्रिक नंतर ऍसोसायट्रिक दुसऱ्या कंपाऊंडला दुसऱ्या बॉक्समध्ये आपण ऍसोसायट्रिक लिहिलं. ऑक्झॅलोसक्सिनिक ऍसिड अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड आपण प्रयत्नपूर्वक लक्षात ठेवले, ह्यात इथे लिहिले. नंतर इथे सक्सिनिल कोएन्झाइम आहे, आपण पहिलेच लिहून ठेवलं होतं. त्यातला कोएन्झाइम आहे इथून रिमूव्ह होतो. कोणता ऍसिड तयार होईल? सक्सिनिक ऍसिड. नंतर मग आपण सिक्वेन्स लक्षात ठेवणार. आता काय लक्षात ठेवलं होतं? एफएम रेडिओ, एफ फॉर फिमॅरिक ऍसिड, एम फॉर मॅलिक ऍसिड, आणि नंतर मग ओए आपण लिहून ठेवले. सगळे इंटरमिडिएट अशा पद्धतीने आपण लक्षात ठेवू. ओके. नंतर मग आपल्याला प्रश्न आहे की कुठे H2O, कुठे NADH2, कुठे CO2. तर पहिल्यांदा 3 हायड्रेशन, डिहायड्रेशन, हायड्रेशन. H2O आत, H2O बाहेर, H2O आत. त्याच्यानंतर ह्या 3 H2Oचा आत बाहेर केल्यानंतर डायरेक्ट ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन म्हणजे रिमूव्हल ऑफ H2. तर H2 इज रिसिव्ड बाय NAD. आता प्रत्येक अल्टरनेट स्टेपला आपण NADH2 तयार झालेला किंवा FADH2 तयार झालेला दाखवू. आता ह्या इथे NADH2, इथे नाही, इथे NADH2, इथे नाही, इथे NADH2 नाही वापरला. FADH2 तो कुठे वापरला आपण? त्याचाही आपण क्लू दिला. इथे FADH2 का वापरला? कारण फ्युमॅरिक ऍसिड तयार झालं. इथे कोएन्झाइम आहे FAD जो H2 ला रिसिव्ह करतो. पुन्हा इथे नाही, नेक्स्टला NADH2. अल्टरनेटला आपण ऑक्सिडेशन दाखवलं. आता याच्यानंतर इथे H2 लिहिला, इथे H2 लिहिला, इथे ऑक्सिडेशन दाखवलं. इथे आपली रिकामी जागा आहे अजून, आपण ठरवलं नाही. मग इथे सलग 2 वेळा डिकार्बोक्सिलेशन, सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन, इथे आपण ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन लिहिलेलंच आहे. तर मग इथे पण म्हणजे सलग 2दा आपण CO, आणि त्याच्यानंतरच्या सलग 2 वेळा त्या ज्या गॅप्स उरल्या आहेत, आपण इथली आणि इथली गॅप उरली, तिथे आपण हायड्रोजन H2O ऍड केला, म्हणजे हायड्रेशन दाखवलं. H2O ऍड, H2O ऍड. आता कुठलीही गॅप उरलेली नाही. या ठिकाणी ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन ही स्पेशल रिएक्शन दाखवली. या ठिकाणी हायड्रेशन अकंपनीड म्हणजे CO2 डिकार्बोक्सिलेशन अकंपनीड बाय ऑक्सिडेशन आहे. इथे हायड्रेशन अकंपनीड बाय ATP फॉर्मेशन. याच्या नेक्स्ट बाजूला सुद्धा इथे पण सबस्ट्रेट लेवल ATP तयार झाला व्हाया GT. इकडनं कोएन्झाइम ऍड झाला, इकडनं कोएन्झाइम निघून गेला. असं ह्या रेक्टँगल मध्ये तुम्ही सगळे कंपोनंट लक्षात ठेवू शकता आणि सायकल स्वतः ड्रॉ करू शकता. अशा पद्धतीने सायकल ड्रॉ करण्याची तुम्ही प्रॅक्टिस करा ऍट होम. मी तुम्हाला हव्या असतील तर नोट्स पण याच्या प्रोव्हाइड करणार आहे. ठीक आहे. आता ह्याची इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण सगळा बघितला. आता कसं रीड आउट करायचं, या सायकलला रीड आउट कसं करायचं, म्हणजे कोणत्या ठिकाणी कोणती रिएक्शन घडून येते हे कसं बोलणार आहे ते आपण बघू. तर ऍसिटिल कोएन्झाइम मे अंडरगो कंडेन्सेशन. ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड carries condensation of acetyl coenzyme A and produce cyclic acid. During this conversion, coenzyme A is removed, which is used recycle for the acetylation of pyruvic acid into acetyl CoA, and one water molecule is also used. Then citric acid is converted into isocytric acid by continued dehydration and hydration. Or you can say, जर तुमच्या लक्षात राहिलं सी सॅकोनिटिक, तर मग सायट्रिक ऍसिड इज कन्वर्टेड इनटू आयसोसायट्रिक ऍसिड बाय डिहायड्रेशन. आयसोसायट्रिक ऍसिड अंडरगो हायड्रेशन, H2O आत टाकला आपण, आणि फॉर्म आयसोसायट्रिक ऍसिड. त्याच्यानंतर आपण काय म्हटलं? ऑक्सिडेशन आहे. सो आयसोसायट्रिक ऍसिड इज ऑक्सिडाइज्ड टू ऑक्झॅलोसक्सिनिक ऍसिड. ऑक्सिडेशन झालं आणि H2 रिमूव्ह झाला, देअरफॉर NAD इज रिड्यूस टू NADH2. म्हणजे कंपाऊंड हा ऑक्सिडाइज होतो आणि कोएन्झाइम हा रिड्यूस होतो. म्हणून आपण वाचतो कसं याला? आयसोसायट्रिक ऍसिड इज ऑक्सिडाइज टू ऑक्झॅलोसक्सिनिक ऍसिड, NAD इज रिड्यूस टू NADH2. नंतरच्या स्टेपला ऑक्झॅलोसक्सिनिक ऍसिड अंडरगो सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन अँड कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड. अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड अंडरगो ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन अँड फॉर्म सक्सिनिल कोएन्झाइम A. ऑक्सिडेशन होतं, NAD गेट रिड्यूस टू NADH2, डिकार्बोक्सिलेशन होतं, CO2 रिमूव्ह होतो आणि कोएन्झाइम A ह्या सक्सिनेटला अटॅच होतो आणि सक्सिनिल कोएन्झाइम A तयार होतो. ओके. जी आपण इथे प्रोसेस पाहिली ती सेम प्रोसेस या ठिकाणी. नंतर मग सक्सिनिल कोएन्झाइम A पासून कोएन्झाइम A रिमूव्ह होतो. इट नीड्स वॉटर मॉलिक्यूल. रिमूव्हला इथे पण कोएन्झाइम ए रिमूव्ह झाला होता, वॉटर मॉलिक्यूलची गरज पडली होती. इथे पण कोएन्झाइम ए रिमूव्ह होतो, पुन्हा वॉटर मॉलिक्यूलची गरज पडते फॉर द रिमूव्हल ऑफ कोएन्झाइम ए.
So from succinyl coenzyme A is removed using water molecule, and large amount and succinyl coenzyme A is converted into succinic acid. During this conversion, energy is removed, which is used in the formation of ATP via GTP. Then succinic acid is oxidized. H2 remove होतो म्हणजे तो oxidized. Succinic acid is oxidized to fumaric acid. The removed hydrogen is accepted by FAD, so FAD get reduced to FAD. Fumaric acid is hydrated to malic acid. So our fumaric acid is converted into malic acid using one water. And last oxidation, malic acid is oxidized to oxaloacetic acid, and NAD get reduced to NADH2. Once again, oxaloacetic acid is produced and cycle is completed. आता या ठिकाणी बघा किती वॉटर मॉलिक्युल्स तयार झाले, किती NADH2 तयार झाले, किती FADH2 तयार झाले, किती CO2 तयार झाले. आता एकाच ठिकाणी H2O रिमूव्ह झाला वन टाइम. इथे एक H2O, दुसरा H2O, तिसरा H2O, चौथा H2O, 4 H2O, पण केव्हा एकच सायट्रिक ऍसिड. तर पण या ठिकाणी एक पायरुविक ऍसिड पासून एक सायट्रिक, दोन पायरुविक ऍसिड पासून दोन सायट्रिक ऍसिड, म्हणजे एव्हरीथिंग इज डबल. दोन वॉटर मॉलिक्युल प्रत्येक वेळेला कन्सिडर करू आपण. 2 2 2 जार 4 2 जार 6 2 जार 8, 8 वॉटर मॉलिक्युल वापरल्या गेले आणि फक्त 2 वॉटर मॉलिक्युल तयार झाले. फक्त 2 वॉटर मॉलिक्युल तयार. CO2 किती? इथे सिंपल डिकार्बॉक्सिलेशनला 2 CO2 तयार झाले. ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बॉक्सिलेशनला 2 2 2 किती झाले? 4 CO2 वॉटर मॉलिक्युल. आणि NADH2 आणि FADH2 100% लक्षात ठेवायचे, कारण त्याचा आपण टर्मिनल ऑक्सिडेशन करणार आहे. कुठे? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये. तर किती NADH2? इथे एक कन्सिडर करण्याला 2 करणार आपण. 2 2 2 4 2 6 NADH2 आणि फक्त एका स्टेपला FADH2 तयार झाला, म्हणजे 2 FADH2 तयार झाले. 6 NADH2 2 FADH2 या ठिकाणी तयार झाले. म्हणजे फक्त आतापर्यंत FADH2 ची संख्या फक्त 2. NADH2 तयार झाले क्रेब्स सायकल मध्ये 6, ह्या ऍसिटिलेशन मध्ये 2, 6 2 किती झाले? 8, आणि ग्लायकोलिसिस मध्ये 2 तयार झाले होते. म्हणजे टोटल NADH2 ची संख्या किती? 10 NADH2 आणि FADH2 किती? 2 FADH2. असे एकंदरीत 2 NADH2, 10 NADH2, 2 FADH2 यांचं पूर्ण ऑक्सिडेशन नेक्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशनच्या स्टेप मध्ये होतो. त्याच्यामध्ये त्याला म्हणतो आपण TCA सायकल. आता ही जी सायकल आहे ही अशीच सुद्धा तुम्ही, आता हे जर तुम्हाला कळलं असेल, तुम्ही असं सायक्लिक फॉर्म मध्ये पण लिहू शकता. या ठिकाणी एन्झाईम्स कसे लक्षात ठेवायचे? एन्झाईम लक्षात ठेवण्याकरता सायट्रेट तयार झाला म्हणून त्याला सायट्रेट सिंथेटेज म्हणायचं. सायट्रेट तयार झाला म्हणून सायट्रिक ऍसिड तयार झाला म्हणून सायट्रेट सिंथेटेज म्हणायचं. सिस अकोनिटेज सिस अकोनिटिक ऍसिड तयार सिस अकोनिटेट पासून आयसोसायट्रेट तयार होते, सिस अकोनिटेट म्हणायचं, अकोनिटेज म्हणायचं. आता आयसोसायट्रेटचं डिहायड्रोजिनेशन झालं म्हणून ज्याचं डिहायड्रोजिनेशन होतं त्याच्या नावाने तो एन्झाईम असतो. आयसोसायट्रेटचं डिहायड्रोजिनेशन झालं म्हणून आयसोसायट्रेट डिहायड्रोजिनेज. नंतर मग मॅलिक ऍसिडचं डिहायड्रोजिनेज झालं मॅलेट डिहायड्रोजिनेज. नंतर सक्सिनिक ऍसिडचं डिहायड्रोजिनेज झालं सक्सिनेट डिहायड्रोजिनेज. ज्या कंपाऊंड इंटरमिडिएट कंपाऊंडचं डिहायड्रोजिनेशन होतं तो एन्झाईम त्या ठिकाणी. इतकं सोपं आहे ते एन्झाईम्सच्या नाव लक्षात. आयसोसायट्रेटचं डिहायड्रोजिनेज झालं आयसोसायट्रेट. या ठिकाणी हे चुकलेलं आहे. ऑक्झॅलोसक्सिनेटचं डिहायड्रोजनेशन होतं म्हणून ऑक्झॅलोसक्सिनेट डिहायड्रोजनेज म्हणायचं या ठिकाणी. इथे ही मी नेटवरनं घेतलेली आहे, इंटरनेटवरनं घेतलेली सायकल आहे रेडीमेड, पण तिथे पण ही मिस्टेक आहे की जर तुम्ही इंटरनेटला बघितलं तरी पण ही करेक्ट करा की आयसोसायट्रेटचं जेव्हा डिहायड्रोजन तो एन्झाईम आयसोसायट्रेट. या ठिकाणी ऑक्झॅलोसक्सिनेटचं डिहायड्रोजनायझेशन होतं म्हणून मग ते ऑक्झॅलोसक्सिनेट डिहायड्रोजनेज आपण म्हणू त्या ठिकाणी. पण हा ऑक्झॅलोसक्सिनेट डिहायड्रोजनेशन नाहीच आहे इथे, तसं फक्त डिकार्बॉक्सिलेशन आहे. इथे हा एन्झाईमच चुकलेला आहे. इथे फक्त सिम्पली डिकार्बॉक्सिलेज म्हणायला पाहिजे. इथे करेक्ट आहे. अल्फा किटो ग्लुटारिक ऍसिडचं डिहायड्रोजनेशन होतं पण अल्फा किटो ग्लुटारेट डिहायड्रोजनेज. नंतर सक्सिनेट एटीपी तयार झाला त्याला कायनेज म्हणतो आपण. सो सक्सिनेट कायनेज और थायोकायनेज. नंतर मी इथे सक्सिनिक ऍसिडचं डिहायड्रोजनेशन होतं म्हणून सक्सिनेट डिहायड्रोजनेज म्हणायचं. फ्युमॅरिकचं हायड्रोजनेशन फ्युमॅरेज
इथे आता मॅलिक ऍसिडचं डिहायड्रोजनेशन ऑक्सिडेशन होतं म्हणून याला म्हणायचं मॅलेट डिहायड्रोजनेस. अशा पद्धतीने याची नावं आहेत. जुन्या सिलेबस मध्ये नेम्स ऑफ एन्झाइम्स वेर नॉट एक्सपेक्टेड असं क्लिअर कट नोट होती सिलेबस मध्ये, त्यामुळे आम्ही त्या ठिकाणी मुलांना एन्झाइमच्या लफड्यामध्ये पडू द्यायचो. त्यांना म्हणायचं इट इज नॉट नेसेसरी टू कीप इन टू माइंड एन्झाइम्स. पण एन्झाइम्सची नावं लक्षात ठेवणं पण तसं सोपं आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही सगळे इंटरमिडिएट कंपाऊंड लक्षात ठेवले एकदा, तर तुम्ही सायकल फॉर्म मध्ये पण अशा पद्धतीने लिहू शकाल. आता आपण जाऊया अँफिबोलिक पाथवे का म्हणायचं. Krebs cycle is also called as amphiboolic pathway. आता Krebs cycle is a part of aerobic respiration, and respiration is nothing but a catabolic process. आपण काय म्हणतो, photosynthesis is an anabolic process and respiration is a catabolic process. Means Krebs cycle is should also be a catabolic process because it is an oxidative process. But it is said that it is amphiboolic pathway. याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन होतं. कशाचं, ऍसिटिल कोएन्झाइमचं स्टेप वाईज ऑक्सिडेशन होतं आणि डिफरंट इंटरमिडिएट कंपाऊंड तयार होतात. जसं अल्फा ग्लुटारिक ऍसिड आहे किंवा सायट्रिक ऍसिड आहे किंवा मग ऑक्झॅलोसक्सेनिक ऍसिड आहे किंवा सक्सेनिक ऍसिड आहे. अशा पद्धतीने वेगवेगळे ट्रायकार्बॉक्सिलिक ऍसिडच्या स्वरूपात इंटरमिडिएट कंपाऊंडच्या स्वरूपात अल्फा ऍसिटिल कोएन्झाइमचं ऑक्सिडेशन, ग्रॅज्युअल ऑक्सिडेशन होतं आणि वेगवेगळे इंटरमिडिएट तयार होतात. पण हे जे इंटरमिडिएट तयार झाले, ते अल्फा कीटोग्लुटारेट असेल, ऑक्झॅलोसक्सिनेट असेल, ऑक्झॅलोएसिटेट असेल, तर ह्या इंटरमिडिएट कंपाऊंडचा वापर पुढे काही कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस तयार करण्याकरता केला जातो. मीन्स द इंटरमिडिएट्स which are produced during the Krebs cycle, they are used for the synthesis of complex substances like fatty acid, glutamic acid, aspartic acid, malic acid. अशा पद्धतीचे कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस तयार त्याच्या सिंथेसिस करता हे इंटरमिडिएट्स वापरले जातात. म्हणजे दे आर ऑल्सो यूज इन सिंथेसिस, अँड सिंथेसिस इज अ एनाबोलिक प्रोसेस. So Krebs cycle is responsible for anabolism as well as for catabolism. Therefore, it is a amphibolic pathway. म्हणून हा amphibolic pathway आहे. आता आपण जातो इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम or also called as terminal oxidation. टर्मिनल ऑक्सिडेशन म्हणजे का म्हणतात की दिस इज अ फायनल ऑक्सिडेशन. आतापर्यंत ग्लुकोज ऑक्सिडेशन झालं पायरुविक ऍसिड मध्ये, मग पायरुविक ऍसिडचं ऑक्सिडेशन झालं ऍसिटिल कोएन्झाइम मध्ये, मग ऍसिटिल कोएन्झाइम एचं ऑक्सिडेशन झालं आणि NADH2 आणि FADH2 हे रिड्यूस कोएन्झाइम मिळाले. याचं पण पुढे ऑक्सिडेशन होतं. दॅट इज द लास्ट ऑक्सिडेशन, दॅट इज टर्मिनल ऑक्सिडेशन. So terminal oxidation is a process where NADH2 and FADH2, how many NADH2 आपण हे केले होते, काउंट केले होते, 10 NADH2 and 2 FADH2. They are oxidized during the terminal oxidation and it leads to the formation of ATP molecule. कारण हे ह्याचं ऑक्सिडेशन होत असताना NADH2चं आणि FADH2चं ऑक्सिडेशन होत असताना एनर्जी बाहेर पडते and this energy is used in the synthesis of ATP. So since through the oxidation of NADH2 and FADH2 ATPs are synthesized, which is called as oxidative phosphorylation. याला oxidative phosphorylation असं सुद्धा म्हणतात. It occurs in the crystal of mitochondria and F1 particles. F1 particles आणि क्रिस्टी मायटोकॉन्ड्रियाच्या क्रिस्टीमध्ये F1 particles मध्ये हे घडून येतं. Now, why there only the electron transport system occurs? Because all the necessary enzymes, coenzyme required for the electron transport system, the electron acceptors required for the electron transport system, they are present in the F1 particles, and therefore it occurs in the F1 particles. The electron transport system consists of different coenzymes such as FMN, coenzyme quinone, also called as ubiquinone, and different hydrogen acceptors or electron carriers. For example, cytochrome B, C1, C, A, A3. These are the different cytochromes. Cytochromes are the ion containing electron acceptors. Cytochromes हे एक प्रकारचे ion containing electron acceptors असतात आणि हे electron acceptors जेव्हा electron they take up the electron, when the electron is taken up by the cytochrome, they get reduced to ferrous Fe dipositive. त्याचं reduction होतं as to Fe dipositive, and when they donate the electron, they get oxidized as Fe dipositive. जुन्या सिलेबस मध्ये हे
ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन सायटोक्रोमचं दाखवलेलं होतं. ते आत्ताच्या सायकलमध्ये ते दाखवलेलं नाहीये, पण याच्यावरती एमसीक्यू तयार होतो की व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय सायटोक्रोम, दे आर reduced or oxidized. So when they are donated, they donate the electron, they get oxidized. When they take up the electron, they receive करतात तेव्हा इलेक्ट्रॉन त्यावेळेला ते रिड्यूस होतात. त्यांच्यावरचा एक पॉझिटिव्ह चार्ज ते स्वतः स्वीकारतात म्हणून पॉझिटिव्ह चार्ज कमी होतो and they get reduced. When they donate, positive charge is added and that means they get oxidized. अशा पद्धतीने हा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमचा. नाउ विल सी हाऊ ऍक्च्युअली इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये NADH2 आणि FADH2 ऑक्सिडेशन होतं. आता किती NADH2 आणि किती FADH2 ते पण थोडं आपण बघू याच्यानंतर. तर आउटर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मध्ये साधारणपणे हा मायटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर तुम्हाला या चॅप्टर मध्ये मी सांगितलं नाही, कारण तुम्हाला झोलॉजी मध्ये सगळे सेल ऑर्गॅनिझेशन स्ट्रक्चर झालेले आहेत. दिस आर द फिंगर लाईक प्रोजेक्शन कॉल्ड ॲज क्रिस्टा. आणि क्रिस्टा वरती F1 पार्टिकल्स असतात, स्टॉक बॉडीज असतात, त्याला F1 पार्टिकल्स म्हणतात. तर या क्रिस्टामध्ये आणि F1 पार्टिकल मध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम घडून येते और टर्मिनल ऑक्सिडेशन घडून येते. लोकेशन बघितलं. आता हाऊ NADH2 and FADH2 are reduced to for the formation of water molecule and synthesis of ATP. NADH2 आणि FADH2 तर ऑक्सिडेशन होऊन कशा पद्धतीने थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर ATPs are produced and how a metabolic water is produced at the end, that we'll see in this electron transport system. Now that we have already studied that during the electron transport system 10 NADH2 and 2 FADH2 which are produced during the glycolysis, acetylation and Krebs cycle, they are oxidized using the various electron carriers and enzymes. And where the electron carriers and enzymes are located, they are arranged on the inner mitochondrial membrane. Mitochondrial membrane च्या दोन मेम्ब्रेन लेयर्स असतात, आउटर मेम्ब्रेन लेयर आणि इनर मेम्ब्रेन लेयर वरती हे सगळे इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स आणि एन्झाइम्स लोकेटेड असतात. And therefore at this inner membrane the electron transport system occurs or it is completed. These electron carriers and enzymes, they form different complexes which are responsible for oxidation of NADH2 and FADH2. These complexes are complex electron complex 1, 2, 3, 4 and 5. Total 5 complexes are responsible for the oxidation of NADH2 and FADH2. They are named as complex 1, complex 2, complex 3, complex 4 and complex 5. Now, the electron transport system begin with the oxidation of NADH2. हा NADH2 सगळ्यात पहिले याचं ऑक्सिडेशन होतं. The NADH2 get oxidized to NAD. And when it get oxidized, hydrogen is removed and electrons, proton and electrons are removed. The protons get into the inner mitochondrial space, that means into cytoplasm, they get mixed into the matrix which is present in the inner mitochondrial space, while the electron they are accepted by FMN and ultimately by the ubiquinone, which is the which forms the complex 1. The complex 1 is responsible for oxidation of NADH2. NADH2 oxidation la responsible कोणता complex आहे? Complex 1. It is also called as NADH dehydrogenase. कारण NADH चा dehydrogenation तो घडून आणतो. So the NADH dehydrogenase is the complex 1 which is responsible for oxidation of NADH2 to NAD. During its oxidation, electrons and protons are removed. The protons get mixed into the matrix of the inner mitochondrial space and the electron pass through the series of electron acceptors. The via FMN, the electron is accepted by ubiquinone, which is a part and parcel of the complex 1, coenzyme Q or ubiquinone. This ubiquinone is reduced into ubiquinol. That's a reduction into ubiquinol. Same process there FADH2 सुद्धा oxidize होतो. Same
प्रोसेस घडून येते. Na2 जे ऑक्सिडाइज होतो तेव्हा आपण काय पाहिलं की इलेक्ट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स बाहेर पडतात. प्रोटॉन्स मॅट्रिक्स मध्ये मिक्स होतात. इलेक्ट्रॉन आर रिसिव्ड बाय ubiquinone and ubiquinone is reduced to ubiquinol. FADH2 सुद्धा त्याच वेळेला ऑक्सिडाइज होतो. FADH2 is oxidized to FAD. The electron is accepted by ubiquinol. Ubiquinone is converted into ubiquinol and protons are transferred to matrix. Proton हे मॅट्रिक्सला ट्रान्सफर केले जातात. अशा प्रकारे आणि NADH2 चं ऑक्सिडेशन हे कॉम्प्लेक्स 1 घडून आणतो. Complex 1 is responsible for oxidation of NADH2 and complex 2 is responsible for oxidation of FADH2. It is called as complex मधला आपण NADH dehydrogenase म्हणतो, याला सक्सिनेट डिहायड्रोजन म्हणतो. कारण FADH2 हा सक्सिनिक ऍसिडचं डिहायड्रोजनेशन च्या माध्यमातून तो तयार होतो, हे आपण क्रेब्स सायकल मध्ये बघितलंय. सो द एन्झाइम इज succinate dehydrogenase or complex 2. Complex 2 consists is also known as the enzyme. Complex 2 consists of the enzyme succinate dehydrogenase. Carries the oxidation of FADH2 to FAD. ऑक्सिडेशन झालं, इलेक्ट्रॉन बाहेर पडले, प्रोटॉन बाहेर पडले. प्रोटॉन हे प्रोटोप्लाझम मध्ये गेले किंवा मॅट्रिक्स मध्ये गेले, इनर मेम्ब्रेन स्पेसच्या मॅट्रिक्स मध्ये. आणि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय फर्स्टली coenzyme Q or ubiquinone. It is then reduced to ubiquinol. आता इथे पण रिड्यूस फॉर्म ubiquinoneचा तयार झाला, ubiquinol, इथे पण ubiquinol तयार झाला. दिस ubiquinol is further oxidized. हा इकडे तयार झाला ubiquinol आणि इकडे FADH2 पासून आणि NADH2 पासून इलेक्ट्रॉन मिळाल्यामुळे जो ubiquinol तयार झाला, दिस ubiquinol is further oxidized by the complex 3. हा कॉम्प्लेक्स 3 या ubiquinolचं ऑक्सिडेशन घडून आणतो. This complex 3 consists of cytochrome B and C1. So हा ऑक्सिडाइज होतो म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो आणि पहिल्यांदा तो सायटोक्रोम बी एक्सेप्ट करतो, मग सायटोक्रोम C1 एक्सेप्ट करतो. From the electron from cytochrome C1 is transferred to cytochrome C. Cytochrome C forms the complex 4. Cytochrome C is loosely attached to the inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial बाहेरच्या साइडने loosely attached to cytochrome C, and it acts as an electron carrier between the complex 3 and complex 4. या complex 3 आणि complex 4 मध्ये इलेक्ट्रॉन कॅरियर म्हणून cytochrome C काम करतो. Cytochrome C acts as an electron carrier between the complex 3 and complex 4. Here this is a complex 4 and carries the electron. म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा प्रवास कसा आहे, NADH2 to ubiquinol, FADH2 to ubiquinol, नंतर मग कॉम्प्लेक्स 3 C1 B C1, मग C from cytochrome 3 to cytochrome 4, and the cytochrome C is oxidized by the complex 4. Complex 4 oxidizes cytochrome C, and complex 4 consists of cytochrome A and A3. So electron from cytochrome C is transferred to cytochrome A and then to cytochrome A3. High electron, ultimately energy-rich electron is received by free molecular oxygen. Free molecular oxygen high electron receive करतो and it get ionized. Oxygen जेव्हा इलेक्ट्रॉन रिसीव्ह करेल तो काय होईल, आयोनाइज होईल. This ionized oxygen combines with the proton in the matrix. ह्या मॅट्रिक्स मध्ये जे प्रोटॉन आहे त्याच्यासोबत हा ऑक्सिजन कंबाईन होतो आणि मेटाबॉलिक वॉटर तयार होतो. There is formation of a metabolic water. There is formation of a metabolic water. And here the process is completed. आता चारही कॉम्प्लेक्स वापरले, मेटाबॉलिक वॉटर पण तयार झालं, पण एटीपी जनरेशन होतं. तर एटीपी जनरेशन कसं होतं, तर ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये NADH2 आणि FADH2 ज्या ठिकाणी ज्याचं जेव्हा ऑक्सिडेशन होतं, एटीपी तयार होतात. when the electron is transferred and energy is given out. हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होत असताना सायटोक्रोम सिस्टीम मधून किंवा इलेक्ट्रॉन कॅरियर मधून जेव्हा इलेक्ट्रॉन असा पास होतो त्यावेळेला एनर्जी बाहेर पडते. दॅट एनर्जी इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. आता किती एटीपी तयार होतात, FADH2 पण ऑक्सिडाइज झाले, NADH2 पण ऑक्सिडाइज झाले. एका NADH2 पासून 3 एटीपी तयार होतात.
by the oxidation of one ATP molecule, 3 ATP are produced. One NADH2 forms 3 ATP molecules. And by oxidation of one FADH2, 2 ATP molecules are produced. आणि आपण किती NADH2 ऑक्सिडेशन केलं ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघणार आहोत. आपण केलं 10 NADH2 चं. एकापासून 3 तर 10 पासून किती 30 झाले. आणि एकापासून 2 तर 2 पासून किती 4 असे 34 ATP मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मधनं तयार होतात. And since through the electron transport during the oxidation of FADH2 and NADH2 ATPs are synthesis, it is called as oxidative phosphorylation. And याच्यामध्ये it is also accompanied by the transfer of these protons across this membrane. High protons and membrane across transfer होतात आणि त्यातून ATP तयार होतात. Therefore, it is also called as केमिऑस्मोसिस. आपण केमिऑस्मोसिसचा कॉन्सेप्ट प्रिव्हियस लेक्चरला बघितलेला, प्रिव्हियस चॅप्टर मध्ये बघितलेला आहे फोटोसिंथेसिस मध्ये सुद्धा. सो सिन्स इट इज असोसिएटेड विथ द प्रोटॉन ट्रान्सफर अक्रॉस द inner mitochondrial membrane, ATP synthesis is accompanied with the proton transfer. It is also called as chemiosmosis, as stated by Peter Michel. So in this way, 34 ATP molecules are produced via electron transport system, and there is a complete oxidation of 10 NADH2 and 2 FADH2. आता ते कुठे कुठे तयार होतात ते एकदा आपण रिवाइज करू. ग्लायकोलिसिस होतो, 2 NADH2 तयार होतात आणि 2 डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवलला ATP मॉलिक्युल. ऍक्च्युअली 4 होतात, 2 आपण ग्लुकोज ऍक्टिव्हेशन फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेटला करतो, त्याला 2 वापरतो म्हणून नेट गेन 2 ATP मॉलिक्युल. ऍसिटिलेशन प्रोसेस दुसरी आहे, त्याच्यामध्ये फक्त 2 NADH2 तयार होतात. तिसरी आहे क्रेब सायकल, त्याच्यामध्ये 6 NADH2 तयार होतात, 2 FADH2 तयार होतात आणि 2 डायरेक्ट ATP तयार होतात. मग आता NADH2 टोटल किती झाले 6, 2 8 आणि 2 10, 10 NADH2 आणि FADH2 किती 2. अशा ह्या 10 NADH2 2 FADH2 इथे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं. आणि किती तयार होतात ATP मॉलिक्यूल 34 ATP मॉलिक्यूल तयार होतात. आणि आता डायरेक्ट किती झाले इथे 2 इथे 2 किती झाले 38 ATP, 34 35 36 34. So aerobic respiration is responsible for the synthesis of 38 ATP molecules. ही आपण ओरल बॅलन्स शीट बघितली. ही आपण थोडीशी आपण टॅब्युलर फॉर्म मध्ये ATP जनरेशनची बॅलन्स शीट बघूया. की पहिली स्टेप जी aerobic रेस्पिरेशनची आहे ती ग्लायकोलिसिस, त्याच्यामध्ये फक्त 2 NADH2 तयार होतात आणि डायरेक्ट 2 ATP तयार होतात. 2 NADH2 पासून 6 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये तयार होतील, कारण एकापासून 3 तर 2 पासून 6, हे 6 झाले आणि 2 डायरेक्ट किती झाले नेट गेन 8 ATP म्हणून. ग्लायकोलिसिस मध्ये इनडायरेक्टली व्हाय NADH2 6 मिळाले, डायरेक्ट 2 मिळाले, असे 8 ATP मिळाले. ऍसिटिलेशन मध्ये डायरेक्ट ATP तर तयारच झाले नाही, फक्त 2 NADH2 तयार झाले. 2 NADH2 पासून ETS मधनं त्याचे 6 ATP तयार झाले. सो ऍसिटिलेशनचा स्कोअर आहे 6 ATP. क्रेब सायकल मध्ये काय होतं 6 NADH2 तयार होतात, त्याच्यापासून ETS मध्ये 18 ATP तयार होतील. 2 FADH2 त्याच्यामुळे ETS मध्ये 4 ATP, 18 आणि 4 किती झाले 22 ATP. आणि 2 डायरेक्ट ATP तयार झाले, सक्सिनिल कोएन्झाइम A टू सक्सिनिक ऍसिड या स्टेपला तयार होतात ते, मासे झाले 24 ATP आणि याचा टोटल काय आता 38 ATP. इन शॉर्ट 10 NADH2 पासून 30 ATP, 2 FADH2 पासून 4 ATP, 34 ATP, डायरेक्ट substrate level formation 4 ATP, 34 ATPs are produced. This is the net gain of ATP molecule. Here we finished with the aerobic respiration. I think we should stop over here. You revise the material that I have taught you today. If you have any problem, you can ask me once again. Thank you.